ఇక్కడ చెప్తుంది కదా వేర్ ఈస్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ అనేది. ఎక్కడైనా చూడొచ్చు కదా వేర్ ఈస్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ స్టోర్. సో ఆ విండో ఎలా వచ్చింది, రైట్ క్లిక్ ఆన్ ప్రాజెక్ట్ ప్రాపర్టీస్. సో హియర్ ఇట్ విల్ షో యూ ద లొకేషన్, రైట్, వేర్ ఇట్ ఇస్. అలా తెలుసుకోవచ్చు కదా వేర్ ఈస్ ద ప్రాజెక్ట్. ఇక్కడ క్లిక్ చేసినా ఇట్ విల్ గో ఇన్ టు దట్ ఫోల్డర్, రైట్. If you click here also, it will go here directly. Okay. It's fine. Yeah. So yesterday, what did we understand? ఇది రిపోర్ట్స్ ఇవి నేర్చుకున్నాం కదా. యా, రిపోర్ట్ లో మీకు ఏమైనా ఇమేజ్ వచ్చింది? అది మీరు ఇంకా రాలేదు. సరే, వేరే చేంజ్ ఉందా లేదు ఒకసారి తర్వాత చెప్తాను. సో is this okay, Rama, all of you? How we have written the programs, how we integrated, but how we are calling these programs right from here. Yeah. So similar way, నేను మిమ్మల్ని SAS demo చేయమన్నాను కదా, 3 test cases. వే కదా 3 test cases I asked you, right? Yeah. So అది ఎంతవరకు వచ్చింది అప్డేట్ అవి? Yeah, what about others, online people? Any update on that project? Yesterday almost all the invalid login kuda rasam kada Shivaram, in your system I gave you the logic, right, how to do invalid login also. Tarvata I want you to add any 2 products to cart and verify products in the cart also the same, right? So ఎప్పుడు వరకు అవుతాయి కానీ ఎప్పుడు వరకు కంప్లీట్ చేస్తారా అని అడుగుతున్నాను. tomorrow sir. అవును, ఎక్స్పర్ట్ అయిన రోజు అలాగే ఉంటది, కామనే. దాని గురించి మాట్లాడలేదు. చేసిన 5-6 సార్లు చేసి ప్రాక్టీస్ చేసి అవన్నీ ఫింగర్ టిప్స్ మీద నీకు మెథడ్స్ అన్ని గుర్తుండేంత వరకు కన్ఫ్యూజన్ గానే ఉంటుంది, కామనే. డిస్కస్ చేయడం ఎవ్రీబడి ఇట్ ఈస్ సేమ్, అందరికీ అలాగే ఉంటుంది. నాకైనా అలాగే ఉంటాయి, కొత్త సబ్జెక్ట్ నాకు కూడా అలాగే ఉంటుంది. అలా గ్యాప్ ఇస్తాం, మళ్ళీ చూస్తాం, మళ్ళీ ఒకసారి ట్రై చేస్తాం, అప్పుడు గుర్తుంటాయి అన్నీ. Yeah, okay, all of you, these programs you understand, and at least by this week you can complete that SAS demo project. Yes sir. Online people, will you able to complete by this weekend? Yes sir. Yes sir. Hello. Yes sir. We'll complete, sir. Okay. Next there are few small topics we have to do. Yeah, ఇప్పుడు how you are doing validation, you are comparing expected value and actual value using if condition కదా. If use చేసాం, if this contains this value, matches, if this matches what to do, else what to do. If condition we are using to compare expected and actual కదా. So what is that we can use? Condition. Yeah, and compare expected comma. Okay, but now Selenium also provides assert statements for comparing expected comma. So Selenium, if condition అనేది ఇది Java concept కదా. We can compare expected with actual using ఇది Java కదా. But Selenium also provides what you call assert statements for comparing expected and actual. So ఇక్కడ assert అంటే assert is used for validation కదా. So assert is a validation statement kada adi. Okay, so ikkada asserts, there are 2 types of asserts. I mean there are
two types of assets. So one is hard asset. Another one is soft asset. So these are the two types of assets Selenium will provide. One is hard asset, another is soft asset. But we have used if condition. Because if you use if condition, you have a control on it, right? If condition used to say, if you are using if condition, we have a control on it, right? Pass either what to do, else what to do, you have a better control on it. Because we don't have any control on it. Okay, so but let us see how we use this asset statement. Hard asset, what it will do? Yeah, compare expected comma actual. If pass, will continue the execution. Continue the execution. So if fail, if it is fail, it will stop the execution. Okay. Whereas soft asset, what it will do? Soft asset. So compare expect actual. Pass item will continue the execution. If fail also, will continue execution. Okay. So what is the difference here? So hard asset ఏమవుతుంది? Fail అంటే ఎప్పుడు? When it is fail? Expect actual not same. Then it is fail. So fail means it will stop the execution. Whereas soft asset ఏమవుతుంది? Same అయినా pass అయినా continue అవుతుంది. Fail అయినా will continue the execution. So let us see how we will use and see the differences between them. ఏదో చిన్న example will take. Let us be trying. Do it on which browser? Yeah. Okay, you know, right? Firefox driver, you know, maximize implicit weight, get the URL. Okay, is search for what do you call? Okay, kada? Is it okay, ma? You got to find element by dot name, by dot name. Sure. Yeah. So this is going to search for a value Java. It's a simple program. Yeah. After we search for Java in Google, what do we expect? Google effect. Search for Java. Title Emundalma, what do we expect title? Java hyphen Google search, right? Emma title Emundalma, Java hyphen Google search. Now I want to verify title has this text Java hyphen Google search. So after I search, yeah, after I search for this, yeah, I want to use hard asset. But in hard asset, what I know? Hard asset, what I compare? Titles has Java hyphen Google search, right? Hard asset, if you are right,
హార్డ్ అసెట్ ఇలా రాస్తాము. అసెట్ రైట్, అసెట్ బిలాంగ్స్ టు ఓఆర్జీ డాట్ టెస్ట్ ఇంజిన్. అసెట్ బిలాంగ్స్ టు ఓఆర్జీ డాట్ టెస్ట్ ఇంజిన్. ఇప్పుడు మనం టెస్ట్ ఇంజిన్ యాడ్ చేసాం కదా. యా, టెస్ట్ ఇంజిన్ అసెట్ డాట్, there is something what you call asset equals. Asset equals. Now you tell what is actual and what is expected. Actual ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? వెబ్ పేజ్ లో. How do you get the title from web page? Driver dot get it. That is actual, right? What do we expect? Expected in the, what is the value we expect? Java. చూద్దాం అనండి. Java space hyphen space Google search, right? Space hyphen space. Yeah, నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. Okay, after that there is some code ఉంది అనుకుంటున్నాను. I am going to read these results and I am trying to display the results. అంటే code ఉంది అనుకుంటున్నాను. I am saying that after assert also there is some continuation code. Then after assert also there is some continuation code. Driver dot find element by dot id result stats dot get text. So this returns results equal to, yeah. ఇప్పుడు ఈ అసెట్ స్టేట్మెంట్ ఇది పాస్ అవుతుందా ఫెయిల్ అవుతుందా? జావా స్పేస్ హైఫన్ స్పేస్ గూగుల్ సెర్చ్. నేను వాట్ ఈస్ దట్ ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్? ఐఎమ్ ఆల్సో ఎక్స్పెక్టింగ్ సేమ్, రైట్? ఇప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా? దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్, దిస్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్. ఎక్స్పెక్ట్ యాక్చువల్ బోత్ మ్యాచెస్ కదా. ఎక్స్పెక్ట్ యాక్చువల్ బోత్ మ్యాచెస్ అయితే పాస్ అయ్యి కదా. పాస్ అయినప్పుడు ఏమవ్వాలి? విల్ కంటిన్యూ ద ప్రోగ్రామ్, రైట్? చూడండి ఏమవుతుంది. Yeah, this is able to continue, read the results and display, right? కానీ మనకి ఎక్కడ కానీ పాస్ అని ఫెయిల్ అని ఏం లేదు కదా. బికాస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమైనా ఉందా పాస్ అని? లేదు. బికాస్ ఇట్ ఈస్ పాస్, దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూ. ఓకే, మళ్ళీ పాస్ అయింది కాబట్టి కంటిన్యూ అయింది. ఇట్ ఈస్ రీడింగ్ ద రిజల్ట్స్ అండ్ డిస్ప్లేయింగ్, రైట్? అదే ఒకవేళ ఫెయిల్ అయిందని అంటే, ఇప్పుడు సపోజ్ ఐ ఎక్స్పెక్ట్ ఇలా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? అది ఫెయిల్ అవుతుంది కదా. ఫెయిల్ అయినప్పుడు ఏమవ్వాలి? ఫెయిల్, స్టాప్ ది ఎగ్జిక్యూషన్, రైట్? అంటే ఇది ఇక్కడే ఫెయిల్ అయినప్పుడు ఇక్కడే స్టాప్ అయిపోతుంది కదా. ఇట్ వోంట్ కంటిన్యూ టు ద నెక్స్ట్ లైన్స్. Yeah. You see what happened here? Exception thread main. Assertion error. Expected is Java Google search, but found Java hyphen Google space search. Ila undi. Expected is different and actual is different, right? So that's why it is failed. Fail anapudu emaindi? It stopped right at this particular statement. Google Java line number 28, it stopped here. Ikkade stop ayipindi kada. It did not continue. ఓకే, సో ఇప్పుడు హార్డ్ అసెట్ ఎప్పుడు వాడాలి? సరే అది చూద్దాం లేదు. అసెట్ అంటేనే హార్డ్ అసెట్. ఓకే అమ్మా, సో అండర్స్టాండ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ పాస్ అయితే వాట్ విల్ హ్యాపెన్? విల్ కంటిన్యూ ది ఎగ్జిక్యూషన్, రైట్? ఫెయిల్ అయితే వాట్ హ్యాపెన్? ఫెయిల్ అయినప్పుడు ఇక్కడ స్టాప్ అయిపోయింది, ఇట్ డిడ్ నాట్ కంటిన్యూ. ఇది ఇలా అసెట్ రాస్తేనే హార్డ్ అసెట్. ఓకే, అదే లెట్ మీ కామెంట్ ఇట్, దాన్ని కామెంట్ చేస్తాను. లెట్ మీ యూజ్ సాఫ్ట్ అసెట్ వాడదాం. హార్డ్ అసెట్ బదులు సాఫ్ట్ అసెట్ వాడదాం. సాఫ్ట్ అసెట్ అన్నప్పుడు దెర్ ఇస్ అనదర్ క్లాస్ ఇన్ టెస్ట్ ఇంజిన్ లోనే. దెర్ ఇస్ అనదర్ క్లాస్ కాల్డ్ సాఫ్ట్ అసెట్. సో దెర్ ఇస్ అ క్లాస్ కాల్డ్ సాఫ్ట్ అసెట్ అని క్లాస్ ఉంది ఇక్కడ ఓఆర్జీ టెస్ట్ ఇంజిన్. సాఫ్ట్ అసెట్ ఏదో లెట్స్ టేక్ సాఫ్ట్ asset equal to new soft asset.
Okay, I created an object. ఇప్పుడు ఇక్కడ I will use that object. What we call soft assert dot. ఇది కూడా సేమ్. అసర్ట్ ఈక్వల్సే కదా, యాక్చువల్ కమా ఎక్స్పెక్టెడే కదా. యాక్చువల్ ఏంది ఇది? డ్రైవర్ డాట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఏమి ఇద్దాం? కరెక్ట్ వాల్యూనే ఇద్దాం. ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఎలా ఉంది? గూగుల్ స్పేస్ సెర్చ్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? పాస్ ఆఫ్ ఫెయిల్? పాస్ మీన్స్ ఇట్ విల్ కంటిన్యూ, రైట్? Yeah, continue. There is a results displayed, right? Okay. Very expected. I'm giving a different text. ఇప్పుడు ఏమైంది? Fail, right? Fail అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? Even if it is fail, will continue the exercise. Fail అయినా it is continuing the. But ఇప్పుడు రిజల్ట్స్ ఇలా చూసినప్పుడు వాట్ డూ యూ థింక్? పాస్ అందే అనుకుంటాం కదా. యా, ఫెయిల్ అయినా లెట్ ఇట్ కంటిన్యూ అయినా పర్లేదు కానీ, బట్ ఎక్కడో చోట సమ్ మెసేజ్ షుడ్ బి దేర్, రైట్? ఫెయిల్ అయిందనో ఏదో మెసేజ్ ఉండాలి కదా. ఇఫ్ దేర్ ఇస్ నో మెసేజ్ లైక్ దిస్, మనం ఏమనుకుంటాం? అన్ని పాస్ అయినా, కానీ యాక్చువల్గా దర్ ఇస్ అ ఫెయిల్. ఓకే, బికాస్ ఇట్ ఈస్ అ సాఫ్ట్ అసెట్, సో ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూయింగ్. బట్ ఎక్కడో చోట సమ్ మెసేజ్ ఉండాలి కదా ఫెయిల్ అయిందని. అందుకని లాస్ట్ లో రాయాలి. లాస్ట్ లో ఒక స్టేట్మెంట్ రాయాలి. సో సాఫ్ట్ అసర్ట్ డాట్ అసర్ట్ ఆల్ ఒక స్టేట్మెంట్ రాస్తాం లాస్ట్. ఈ సాఫ్ట్ అసెట్ కి అయితే ఇలా రాయాలి. హార్డ్ అసెట్ అవసరం లేదు కానీ ఓన్లీ ఫర్ సాఫ్ట్ అసెట్ వి నీడ్ రైట్ వన్ స్టేట్మెంట్ అట్ ద లాస్ట్ లైన్. సో అలా లాస్ట్ లో ఒక స్టేట్మెంట్ రాసినప్పుడు దేర్ ఇట్ విల్ డిస్ప్లే ద ఏమేమి ఫెయిల్ అని అవన్నీ ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతాయి. ప్రోగ్రామ్ అయితే కంటిన్యూ అయింది కదా. యా, ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫెయిల్, ఇక్కడ ఫెయిల్ అయినా ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూయింగ్, బట్ లాస్ట్ లో ఇక్కడ డిస్ప్లేయింగ్, రైట్? యా, ద ఫాలోయింగ్ అసెట్స్ ఫెయిల్డ్. ఏం ఫెయిల్ అయినాయి? ఎక్స్పెక్టెడ్ వాస్ లైక్ దిస్ బట్ ఫౌండ్ లైక్ దిస్. ఇక్కడ వచ్చాయి రిజల్ట్స్ అన్ని. ఎప్పుడు వస్తున్నాయి ఇలాంటి మెసేజ్? వెన్ యూ రైట్ సాఫ్ట్ అసెట్ డాట్ అసెట్ ఆల్ రాస్తేనే యూ విల్ గెట్. ఇది ఎప్పుడైనా కానీ లాస్ట్ లో రాసుకోండి. యూ రైట్ ఇన్ ద లాస్ట్. అదే దీన్ని మనం బిగినింగ్ ఎక్కడైనా ఇక్కడ రాసేసాను అనుకోండి. ఇఫ్ రైట్ హియర్, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇది ఫెయిల్ అయింది, బట్ స్టిల్ ఇట్ కంటిన్యూ బికాస్ వీఆర్ సేయింగ్ అసర్ట్ ఆల్. ఇట్ డిస్ప్లే ద ఎర్రర్ మెసేజ్ అండ్ స్టాప్ హియర్. ఇట్ వోంట్ కంటిన్యూ. It will stop here and it won't continue. Yeah, now see the output. Did not continue, right? So because it is failed, we said assert all here. It stopped here only. చెప్పండి అన్ని కాంబినేషన్స్, ఎన్ని కాంబినేషన్స్ చెప్తున్నాం ఇప్పుడు? సో ఇప్పుడు హార్డ్ అసర్ట్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పాస్ ఇట్ విల్ కంటిన్యూ. వాళ్ళు ఫెయిల్ అయితే ఇట్ విల్ స్టాప్. ఓకే, అదే సాఫ్ట్ అసర్ట్ ఏమైంది? పాస్ అయినా ఇట్ విల్ కంటిన్యూ, ఫెయిల్ అయినా ఇట్ విల్ కంటిన్యూ. బట్ వీ నీడ్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్, రైట్? వేర్ ఇట్ ఈస్ ఫెయిల్డ్. దానికి ఏం రాయాలి? అసర్ట్ ఆల్ రాయాలి. ఇది ఎప్పుడు కానీ మనం లాస్ట్ లో రాసుకుంటాం. మిడిల్ లో రాస్తే ఏమవుతుంది? అయిపోతుంది. సో అందుకని ఇది లాస్ట్ లో రాస్తే
Pass అయినా it continued, but at the end it is displaying what is all failed. ఏమేం ఫెయిల్ అయినా it will display. Okay. So ఇప్పుడు hard assert, how do you write? Assert dot assert equals రాస్తే by default hard assert. Soft assert అయితే we have to create one more class, soft assert. Then we have to use same methods are same, but last we have to use assert all like this. So to display what are all asserts which are failed. Okay, now what is difference between them? So general గా మనకు ప్రోగ్రామింగ్ లో when we are doing ఏది ఎప్పుడు రాయాలి? Always if you want to write a results, ఇప్పుడు మనం previously Flipkart లో మనం pass or fail we need to write a message, right? Pass అయితే pass అని, fail అయితే screen shot తీసుకోవాలి. We should have a control on the program. Always go with if conditions. Always use if conditions because we have a better control on the program. Manam decision making will be there in our control, right? If it matches what to do, else what to do, we have a control. But do you have a control on this? Is it doing anything? Is it having any control on it? No, right? Pass and fail and it is displaying something in the console and it is exiting. Right? Based on this, I want to make a decision and you can't do that. Sir, not. The hazard asset fail అయితే ఏం చేయాలంటే no, I don't have a control on it. It will stop there. Okay, then status ఏదో తీసుకొని sir I want to do something అంటే no, you can't do like. So you cannot have a control on the soft asset or hard asset. I can't have a control on it. Okay, pass అయినా fail అయినా whatever it is, it will display in the console and it will stop there. But I cannot control this. Please sir, మనం decision making చేయాలంటే always go with all of you, which one you write? If condition is preferred, right? If condition is preferred. Okay, right? మరి ఇవి ఎప్పుడు వాడతాం? హార్డ్ అసెట్, సాఫ్ట్ అసెట్ ఇట్లాంటివి ఎప్పుడు వాడతాం? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఈవెన్ ఇన్ ఫ్లిప్కార్ట్ వెబ్సైట్, ఇంతకుముందు మనం ప్రాజెక్ట్ లోనే ఇప్పుడు ఐఎమ్ యూజింగ్ ఫ్లిప్కార్ట్ వెబ్సైట్. వాట్ ఈస్ ద ఎవ్రీ టెస్ట్ వెన్ యూ ఎగ్జిక్యూట్? వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టెస్ట్ యూ ఆర్ రన్నింగ్? ఇక్కడ ఏదో రన్ చేస్తున్నాం. After running, what is that you are doing? In every test you are opening the URL, right? Open URL కదా, ఇది ఎక్కడ ఉంది మెథడ్? అది బేస్ క్లాస్ లోనే, బేస్ క్లాస్ లోనే URL ఓపెన్ చేస్తున్నాం. ఓపెన్ URL, రైట్? ఇప్పుడు URL ఓపెన్ చేస్తాం. అసలు వెబ్సైట్ ఓపెన్ అవ్వలేదు. వెబ్సైట్ ఓపెన్ అవ్వలేదు. Is there any point in continuing the rest of the program? No, right? sir. Better stop there. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం? హార్డ్ అసెట్ వాడతాం. హార్డ్ అసెట్ ఏం చేద్దాం? సో అక్కడ చెక్ చేద్దాం. వెబ్సైట్ ఓపెన్ అవ్వలేదు అనుకోండి, దేర్ ఇస్ నో పాయింట్ ఇన్ కంటిన్యూయింగ్, రైట్? కంటిన్యూ అవ్వాల్సిన అవసరం ఏముంది సార్? మళ్ళీ అదేదో మనం ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ పెట్టుంటే, ట్రై క్యాచ్ రాసుంటే, అదే ట్రైలో వచ్చిన క్యాచ్కి వచ్చి మళ్ళీ కంటిన్యూ ఏం చేయాలి? అసలు వెబ్సైట్ ఓపెన్ అవుతుంది. దేర్ ఇస్ నో పాయింట్ ఇన్ కంటిన్యూయింగ్, రైట్? సో అప్పుడు ఏం చేసి ఉండాలి ఇక్కడ? అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెబ్సైట్ హ్యాస్ ఓపెన్డ్ ఆర్ నాట్, రైట్? అలాంటి చెక్ చేయాలంటే ఇప్పుడు అక్కడ హార్డ్ అసెట్ వాడాలి. అండర్స్టూడ్, రైట్? ఇప్పుడు వెబ్సైట్ ఓపెన్ అయిందా లేదా ఎలా తెలుస్తుంది మనకు? సరే, వెబ్సైట్ ఓపెన్ అవ్వలేదు అనుకోండి, అప్పుడు ఏమైంటుంది? ఇంటర్నెట్ డిస్కనెక్ట్ చేస్తే ఆన్లైన్ వర్క్ కాదు. మరి ఏదైనా వేరే రాంగ్ URL ఏదైనా ఇచ్చాను. ఏమన్నా ఇట్లా ఏదైనా రాంగ్ ఇచ్చుంటే ఏమొచ్చి ఉంటుంది? ఇక్కడ హెడ్డింగ్ ఏముంది? వీళ్ళ కరెక్ట్ URL ఇస్తే ఏముండాలి? flipkart.com. ఇప్పుడు URL ఏముండాలి? ఈ టెక్స్ట్ ఉండాలి కదా. ఇప్పుడు టైటిల్ లో ఈ టెక్స్ట్ ఉంటే ఫ్లిప్కార్ట్ వెబ్సైట్ ఓపెన్ అయినట్టేనా సక్సెస్ఫుల్ గా? టైటిల్ వాల్యూ ఏముంది? అది దేనికి ఉంటుంది? టైటిల్ హెడ్డింగ్ కదా, హెడ్ కదా, హెడ్ హ్యాస్ ద టైటిల్. వాట్ ఈస్ ద టైటిల్ వాల్యూ? ఆన్లైన్ షాపింగ్ సైట్ ఫర్ మొబైల్స్ ఇదేనా? చెక్ చేయండి. టైటిల్ ఇది ఉంటేనే కంటిన్యూ చేద్దాం, అదర్వైజ్ వి విల్
stop. After open URL, can we use assert here? Assert dot Assert assert equals. What is that? Driver dot. What is that we expect? ఇది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం కదా, ఉంటేనే కంటిన్యూ అవుతుంది ప్రోగ్రామ్, అదర్వైజ్ బెటర్ ఇట్ విల్ స్టాప్ అయిపోతుంది. అలాంటప్పుడు అంటే కంపల్సరీ సార్ ఇది మ్యాండేటరీ ఏదైనా ఇదే కదా, నాట్ ఓన్లీ దిస్, ఏదైనా ఒక ఆప్షన్ ఉంది. మీరు ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ క్లిక్ ఆన్ రిజిస్టర్ ఏ న్యూ యూజర్, న్యూ యూజర్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ ఏ డిస్ప్లే అవ్వలేదు అనుకోండి, దట్ ఫామ్ ఈస్ నాట్ డిస్ప్లేడ్, దెర్ ఇస్ నో పాయింట్ ఇన్ కంటిన్యూయింగ్, రైట్? సో అక్కడ మేబీ యూ కెన్ యూజ్ సమ్ హార్డ్ అసెట్, రైట్? ఓకే, అంటే ఒక కంపల్సరీ మ్యాండేటరీ ఆప్షన్, ఇది కంపల్సరీ, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ దేర్ దెన్ ఓన్లీ వీ హ్యావ్ టు కంటిన్యూ, అదర్వైజ్ నో పాయింట్ ఇన్ కంటిన్యూయింగ్. అంటే హార్డ్ అసెట్ వాడండి, అదర్వైజ్ లేదు. నార్మల్గా మన కండిషన్స్ లో సార్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇక్కడ సార్టింగ్ ఆర్డర్ లో చెక్ చేసాం, ప్రైజెస్ అని సార్టింగ్ ఆర్డర్ లో లేవు అనుకోండి, ప్రైజెస్ సార్టింగ్ ఆర్డర్ లో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్, డూ వి నీడ్ టు స్టాప్ ద ప్రోగ్రామ్? ఈజ్ ఇట్ ఏ డిపెండెన్సీ ఫర్ అదర్ థింగ్స్? నో, రైట్? అది ఫెయిల్ అయితే అది ఫెయిల్ చేసి రిమైనింగ్ ఫంక్షనాలిటీ చెక్ చేద్దాం, సార్. అప్పుడు మన డెసిషన్ మేకింగ్, రైట్? ఇఫ్ కండిషనే రాయండి, ఇఫ్ కండిషన్ చేసుకోండి, ఇలా రాసుకొని, రైట్? ఆప్షన్స్ అయితే ఉన్నాయి కదా, ఇలా ఇఫ్ కండిషన్ చెక్ చేసేనా ఎక్స్పెక్టెడ్ యాక్చువల్ కంపేర్ చేయొచ్చు, ఇలా అసెట్స్ యూజ్ చేసేనా చేయొచ్చు. ఇది సిలినియం కాన్సెప్ట్, ఇది జావా కాన్సెప్ట్. అదే మీరు డెసిషన్ మేకింగ్ చేసుకోవాలి, అది ఏది ఎక్కడ వాడాలి, విచ్ ఈస్ సూటబుల్ వేర్ అనేది ఇట్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్, వాట్ ఫంక్షనాలిటీ యు ఆర్ యూజింగ్ ఫర్ టెస్టింగ్ కంపారిజన్. సార్ నాకు ఇక్కడ ఒక మ్యాండేటరీ, సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాగిన్ అనుకో, నేను కరెక్ట్ నేమ్ కరెక్ట్ పాస్వర్డ్ ఇస్తున్నా, కరెక్ట్ నేమ్ కరెక్ట్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చినా కూడా ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు లాగిన్, అసలు లాగిన్ వర్క్ అవ్వలేదు అనుకో, దెర్ ఇస్ నో పాయింట్ ఇన్ కంటిన్యూయింగ్ ద రిమైనింగ్ ఫంక్షనాలిటీస్, రైట్? అప్పుడు ఏం చేస్తారు, అక్కడ హార్డ్ అసెట్ వాడండి. సార్ ఆఫ్టర్ లాగిన్ యూ వాంట్ టు చెక్ వెదర్ లాగిన్ పేజ్ అంటే వేరే హోమ్ పేజ్, అలా లాగిన్ పేజ్ నుంచి హోమ్ పేజ్ లేక అది మన డాష్ బోర్డ్ మాస్టర్ పేజ్ లేక వచ్చామో లేదో చెక్ చేసుకోండి. మాస్టర్ పేజ్ రాలేదు అనుకోండి, దేర్ ఇస్ నో పాయింట్ ఇన్ కంటిన్యూయింగ్, రైట్? అలాంటి ప్లేసెస్ అన్ని హార్డ్ అసెట్స్ యూజ్ చేస్తాం. అండర్స్టూడ్, రైట్? సో హార్డ్ అసెట్స్ ఆల్సో వి విల్ యూజ్, ఇఫ్ కండిషన్స్ ఆల్సో వి విల్ యూజ్. అది డిపెండ్స్ ఆన్ ద సిచ్యువేషన్, ఆ ఫంక్షనాలిటీ ఏంటి, వాట్ యు హావ్ వెరిఫైయింగ్, based on that you can use whatever is needed. But my concept అర్థమైంది, differences all you understood, right? What is difference between if condition, hard asset, soft asset, what is the output, what will happen, you understood, right? Okay, ఇంకా అది based on wherever it is suitable, అక్కడ మీరు హార్డ్ అసెట్స్ రాయండి, లేదంటే ఇఫ్ కండిషన్ చెక్ చేసుకుని కంపేర్ చేయండి. అండర్స్టూడ్, రైట్? Okay. So these are all different validations, we can do it in the Selenium, right? Using assets also are there. Important, no? They may ask in interviews. So for example, I open URL. URL is not at all opened. So what should I do? I don't want to continue the program. How do you validate it? Hard asset రాసుకుంటే తెలిసిపోతుంది కదా. లేదు, ఇప్పుడు అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏదైనా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి, ఫ్లిప్కార్టే ఏదైనా సరే, లెట్ us take snapdeal.com. I go to electronics. With headphones, I have to click on link. I want to click on the link, headphones link click చేయాలి. I want to click on the link, headphones. అసలు ఇప్పుడు headphones link click చేస్తే it should display this page, right? లేదా అసలు headphones link వర్క్ అవ్వలేదు అనుకో, there is no point in continuing, right? Because I have to go to headphones, then I have to choose some options. If headphones link work అవ్వలేదు అనుకో, sir, then there is no point in continuing, right? Yes, sir. So what is the URL it will come when you go to the headphones like వచ్చినప్పుడు URL ఏముంది, ఇదే కదా my URL. Yes, sir.
Yes, sir. మెయిన్ హోమ్ పేజ్ లో ఉన్నప్పుడు ఏముంది URL snapdeal.com ఉంటుంది. ఇఫ్ ఐ కమ్ టు ద హెడ్ ఫోన్స్, వాట్ ఈస్ ద URL? ఇదే కదా. ఇప్పుడు URL, if you know, this is the URL, right? So even if this URL is not at all working, if this URL is not at all working, directly coming to the headphones like వస్తున్నాను, if this URL is not at all working, there is no point in continuing. ఎలా చెక్ చేస్తారు URL వర్క్ అవుతుందా లేదా అనేది? URL వర్క్ అవుతుందా లేదా అనేది ఎలా చెక్ చేస్తారు? How do you know that URL is working? Click the link. పేజ్ లోకి వచ్చిన తర్వాత కాదు, పేజ్ లోకి రాకముందే చెక్ చేసి కంటిన్యూ చేయాలి కదా. వర్క్ అయితే హౌ టు కంటిన్యూ, అదర్వైజ్ ఐ షుడ్ నాట్ కంటిన్యూ, రైట్? ఏమో మీకు లాంగ్ బ్యాక్ మీకు ఒక అసైన్మెంట్ ఒకటి ఇచ్చాను, అసలు ట్రై చేస్తారా దానికి? ఏమైనా బ్రోకన్ లింక్స్ ఒకటి అడిగాను, ఏమైంది? ఎనీ అప్డేట్ అంతా గుర్తు కూడా లేదేమో. సరే, ఇప్పుడు జనరల్ గా నేనేం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా అంటే, నేను కొన్ని టాపిక్స్ చెప్తున్నా, గురు అన్ని టాపిక్స్ చెప్పలేరు కదా, మీకు దారి చూపిస్తారు అంతే కదా. ఈ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి, ఇవి ఇలా ఉంటాయని చెప్తాను. అంటే మీరు వర్క్ చేసినప్పుడు ఏదో అలాంటి ఏదో సిచ్యువేషన్ ఒకటి వచ్చింది, ఆ రోజు మీ సొంతంగా ఎక్స్ప్లోర్ చేసి ఎక్కడ చదివి రాసి చేయడం తెలియకపోతే అప్పుడు ఎలా చేస్తారు ఆ కంపెనీలో? అన్ని చెప్పరు కదా కంపెనీలో. కాన్సెప్ట్ తెలుసు, రైట్? సో యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లోర్. దాని రిలేటెడ్ ఏదైనా డిపెండెన్సీ ఉంటే యాడ్ చేసుకోవడం కానీ, దాని రిలేటెడ్ క్లాసెస్ ఏదైనా వాడుకోవడం కానీ, దాంట్లో మెథడ్స్ వాడుకోవడం కానీ చదువుకొని చేయాలి. అందుకే అసైన్మెంట్స్ ఇచ్చేది ఎందుకంటే క్లాస్లో అసైన్మెంట్స్ ఎందుకు ఇస్తాం? నాకు చేత కాదు మీకు ఇచ్చానా? రైట్. సో వై ఐఎమ్ గివింగ్ అసైన్మెంట్స్, సో దట్ మీరు ఏదైనా ప్రాక్టీస్ చేసి మీకు తెలుస్తుంది కదా, అంటే ఎలా రాయాలి, కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ విల్ ఇంప్రూవ్, రైట్? ప్లస్ మీరు కూడా ఏదో ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తారు, ఇంటర్నెట్ లో చదువుతారు, సంథింగ్ యూ ఎక్స్ప్లోర్ అండ్ యూ డూ ఇట్. అది అలవాటు అవుతుంది కదా, ఇదే హ్యాబిట్ అలవాటు అవుతుంది. ఆర్గనైజేషన్ దగ్గర అదే అలవాటు అవుతుంది. లేదనుకోండి, ఇక్కడ ఏం చెప్తాం అదే చెప్తాం. నేను ఇప్పుడు కుందేలకు 3 కాళ్ళు ఉంటాయంటే ఆ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళి మా సార్ చెప్పాడు 3 కాళ్ళు అంటే 3 కాళ్ళే ఉంటాయి. సరే లేదురా బాబు 4 ఉంటాయంటే, లేదు సార్ మా సార్ చెప్పాడు సార్ 3 ఉంటాయి, మీరు రాంగ్ చెప్పారు. ఇది కాదు కదా. ఇట్లా మన ఏదో చిన్న సినిమా ఏదో ఒకటి ఉన్నట్టుంది, చూసావా? ఏదో సాఫ్ట్వేర్ బ్లూస్ అయింది, ఏదో వాడు ఏదో చెప్తాడు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళి, అరే ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూలో టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ అని అడుగుతారు. ఏదో ఇలా చెప్పు, మై నేమ్ ఈజ్ మై నేమ్ ఈజ్ ఏదో నీ పేరు చెప్పు, ఐఎమ్ కరెంట్లీ వర్కింగ్ అని ఏదో వస్తుంది. సో కంపెనీ చెప్పరంటే వాడు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళి మై నేమ్ ఈజ్ సో ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఇన్ సో కంపెనీ చెప్తాం. ఇలా చెప్పాలి అని మేము ఏం చెప్తాం అదే చెప్పమని కాదు కదా ఇంటర్వ్యూ. సో అది ఎప్పుడు వస్తుందంటే మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే డిఫరెంట్ వేస్, డిఫరెంట్ లాజిక్స్ ఇఫ్ యూ డూ ఇట్, ఇలా కూడా చేయొచ్చు, ఇది కూడా ఇలా ఉంటుంది అని తెలుస్తాయి. సరే, దానికి ఏదో ప్రోగ్రామ్ చూద్దాం. వాట్ ఈస్ దట్? హౌ డు యూ చెక్ వెదర్ ద లింక్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఆర్ నాట్? ఆ లింక్స్ వర్క్ అవుతుందా లేదా ఎలా చెక్ చేస్తాం? ఏదో అడిగాను కదా బ్రోకన్ లింక్స్ అని. ప్రోగ్రామ్
So this is the program. This is awesome. What is this website I am opening? So let me open it. So Firefox browser, I am opening the search for Java. Okay. I am opening the Google search for Java. Right? So in this page, ఈ లింక్స్ అన్ని వర్క్ అవుతుందో లేదా చెక్ చేయాలి మనం. ఇప్పుడు లింక్ వర్క్ అవుతుందో లేదంటే ఎలా తెలుస్తుంది? ఒకటి, ఇప్పుడు ఇఫ్ దిస్ లింక్ ఈస్ వర్కింగ్, ఇప్పుడు లింక్ వర్క్ అవుతుంది అనుకో, మనకు ఇప్పుడు ఏమవుతుంది యాక్చువల్గా when I click on it, this request will go to the Google server, right? Yes, sir. And it will navigate to some URL. Yes, sir. ఆ URL ఉంటే it will get the some response వస్తుంది. ఆ URL రాంగ్ లేకుంటే ఏదైనా సమ్ ఇన్కరెక్ట్ ఏదైనా ఇచ్చామనుకో, విల్ గెట్ సమ్ ఎర్రర్, రైట్? ఎర్రర్ అంటే మనం మీకు రోజు వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ రెస్పాన్స్ కోడ్స్ ఏదో చెప్పాను కదా రోజు. 404 page. 404 ఎనీథింగ్ 405 403 అవన్నీ ఉంటాయి కదా. 407. HTTP రెస్పాన్స్ కోడ్స్ ఏముంటాయి ఇవేనా? సరే, సక్సెస్ఫుల్ గా జరిగితే ఇవన్నీ ఉండాలి సార్. ఎర్రర్స్ అంటే ఎనీథింగ్ విచ్ ఈస్ మోర్ దెన్ 400 500 ఏదైనా సరే, క్లయింట్ ఎర్రర్ అయినా సర్వర్ ఎర్రర్ అయినా ఎనీథింగ్ విచ్ ఈస్ అబౌవ్ 400 ఉంటే అది సర్వర్ ఎర్రరే కదా. Yes, sir. ఏదన్నా సరే, సో దట్ మీన్స్ దట్ URL ఈస్ నాట్ వర్క్, అంతే కదా సార్. URL వర్క్ అవ్వలేదు అనేది ఒక పాయింట్. ఇంకొక రీజన్ ఏమైండొచ్చు అంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది లింకే, కానీ ఇది క్లిక్ చేస్తే విచ్ URL ఇట్ హ్యాస్ టు నావిగేట్. ఇది క్లిక్ చేసినప్పుడు అది ఏ URL నావిగేట్ అవ్వాలి, ఏమో విచ్ URL ఇట్ హ్యాస్ టు నావిగేట్ అనేది ద డెవలపర్ హావ్ గివెన్ ఇట్ ఫర్ ఏ యాంకర్. దానికి href అనే అట్రిబ్యూట్ కి URL ఉంటుంది, ఏమో విచ్ అట్రిబ్యూట్ హ్యాస్ ద URL నావిగేట్. href అనే అట్రిబ్యూట్ కి వాల్యూ ఉంటుంది. So which URL, which website it is navigating అనేది it will be there in the href. ఇప్పుడు డెవలపర్ ఇది లింకే బట్ డెవలపర్ forgot to put href value ని మర్చిపోయాడు అనుకోండి. href attribute is blank. href attribute value is blank. That means even though it is link, అది క్లిక్ చేసినా అది ఏమీ జరగదు కదమ్మా. ఎస్ ఆర్ నాట్? ఓకే, సే ఓకే there is a URL, but it is a wrong URL అయితే you will get some 404 error వస్తుంది. అసలు href బ్లాంక్ అయితే ఏమవుతుంది? వాట్ ఎవర్ యూ డూ, మరి ఎక్సెప్ట్ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడే ఉంటారు. ఎస్ ఆర్ నాట్? ఇఫ్ యూ డోంట్ గో టు ఎనీ అదర్ URL, you don't get any error. ఎస్ ఆర్? because it is not doing anything, because developer forgot to give href attribute. ఎస్ ఆర్? సో ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ href attribute వాల్యూ ఉందా లేదా చెక్ చేయాలి. ఉంది, అది కరెక్ట్ వర్క్ అవుతుందో లేదా చెక్ చేయాలి. సెకండ్ స్టెప్. ఎస్ ఆర్? So first of all, if that href attribute itself is not there, that means that is not going to work. That link doesn't work. Okay, the href attribute is there, but we are getting some error. And there may be some connectivity error or server not found or some problem is there. Yes, sir. There may be wrong URL mapping to some wrong URL something. Yes, sir. Like that I can verify. So first what I am doing, ఇంతవరకు ఇది ఓకే కదా. Okay, next. Now in java.net package, there is a class called HTTP URL connection. HTTP URL connection. So where I have taken something. Now what is the into response code what I am taking? 200. Let it be there how I am using it. Now how do you get all the links on the web page? Links and for all the links, what is the tag name? href అనేది attribute. A, right? Yes. Links can tag name ఏముంటుంది? Yes, sir. Right? A is the tag name for all the links. So first I have to get all the links in the web page, right? driver.find elements by.xpath /a means we'll get all the links into the list of web elements, right? Yes, sir. Yes, sir. Now I have to take each link, right? నేను each link తీసుకోవాలి కదా. How do you write? Normal loop statement ఏ కదమ్మా. For int I equal to 0, I less than, what is that? All links dot size I plus plus.
Now all links dot get of I dot get attribute href తెచ్చుకుంటాం. Yes or not? There is a method called ఏమో వెబ్ ఎలిమెంట్ కే కదమ్మా ఆల్ లింక్స్ డాట్ గెట్ ఆఫ్ ఐ అంటే ఇట్ విల్ గివ్ వన్ వెబ్ ఎలిమెంటే కదా. Yes, sir. వెబ్ ఎలిమెంట్ కి ఏమేమి మెథడ్స్ ఉన్నాయమ్మా? సెండ్ కీస్, క్లిక్, ఎస్ ఇవన్నీ వెబ్ ఎలిమెంట్ మెథడ్సే కదమ్మా. Yes, sir. వెబ్ ఎలిమెంట్ మెథడ్సే కదా. సెండ్ కీస్, క్లిక్, గెట్ టెక్స్ట్, లైక్ దట్ there is also a method called get attribute. Get attribute, which attribute I am getting? href. ఇప్పుడు if that URL, yeah, right, I am getting the attribute href attribute into a variable called URL. If ఆ href attribute null గాని empty గాని ఉంటే అంటే డెవలపర్ ఆ href ఇవ్వలేదు అనుకోండి. If that is null or empty, that means what I am doing, that link doesn't work. అసలు అది క్లిక్ చేసినా కూడా అది ఏమీ జరగదు కదమ్మా. ఏం అర్థమైందా? అసలు href లేదనుకోండి, మీరు క్లిక్ చేస్తే ఏమైనా జరుగుతుందా? No, sir. Nothing will happen, right? So what I am doing is, what are such type of links? I am adding into empty href అనే ఒక లిస్ట్ తీసుకున్నాను. ఇక్కడ ఏం చేశాను? empty href అనే ఒక అరే లిస్ట్ తీసుకున్నాను. How to add that into this list dot add కదా. So I am adding that that link name. All links dot get of I dot get text. We'll get the name of the link, right? That I am adding into this empty href, like add this. That means, oh, these are all links which doesn't have href. href లేని లింక్స్ ఉన్నాయి కొన్ని వెబ్సైట్. సార్ లేదు, అది ఎంటీ కాదు, నల్ కాదు అనుకోండి, అంటే అది href ఉన్నట్టే కదా. సెకండ్ స్టెప్. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి? అసలు href లేకపోతే దట్ మీన్స్ దట్ లింక్ డజంట్ వర్క్. అవి ఎంటీ href లింక్స్ అవి. లేదు, href ఇస్ దేర్. మరి ఇప్పుడు వర్క్ అవుతుంది లేదా చెక్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఎస్. సో వాట్ ఈస్ దట్? HTTP URL కనెక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ కదమ్మా. So href URL connection object, right? We write this method. What you call, ఇప్పుడు ఆల్రెడీ URL తెచ్చుకున్నాం కదమ్మా. What is the URL will have? href value నే కదా. href value ఏదో ఉండాలి కదమ్మా. What is href value? ఇదే కదా. ఇలా this URL, right? That URL I am opening the connection. That means I try to connect with that URL. Then I try to connect with that URL. So once you connect, the request methods, మనకి ఇవన్నీ మనకు రిక్వెస్ట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. జనరల్ గా రిక్వెస్ట్ మెథడ్స్ వి హావ్ హెడ్, పోస్ట్, గెట్, రైట్, వాట్ యు కాల్ అప్డేట్, డిలీట్, ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి. దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ రిక్వెస్ట్ మెథడ్స్. వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ రిక్వెస్ట్ మెథడ్స్? మనం రిక్వెస్ట్ ఇచ్చేటప్పుడు వి విల్ గివ్ డిఫరెంట్ రిక్వెస్ట్ మెథడ్స్. వి హావ్ లైక్ పోస్ట్, గెట్, రైట్, వాట్ యు కాల్ అప్డేట్, డిలీట్, హెడ్. వి హావ్ డిఫరెంట్ రిక్వెస్ట్ మెథడ్స్. మీకు తెలియాలంటే నాకు మామూలు API టెస్టింగ్ నేర్చుకుంటే వి విల్ గెట్ ఇన్ దట్. దాంట్లో ఏమైంది? my system. Okay, yeah. So different request methods ఉంటాయి. What are the different request methods? Post, get, like that. What do you call HTTP request methods? HTTP request methods ఏముంటాయి? Post, get, put, patch, delete, ఇలాంటివన్నీ డిఫరెంట్ రిక్వెస్ట్ మెథడ్స్ అవుతాయి. ఓకే, మనం ఏదైనా రిక్వెస్ట్ ఇచ్చేటప్పుడు URL కు వి గివ్ డిఫరెంట్ రిక్వెస్ట్ మెథడ్స్. ఇవన్నీ మనం API టెస్టింగ్ నేర్చుకున్నప్పుడు వస్తాయి. ఇవన్నీ వి డూ దట్. ఇవే కదా డిఫరెంట్ రిక్వెస్ట్ మెథడ్స్. ఏమో ఆప్షన్స్, గెట్, హెడ్ అని ఉంటుందా? సో వాట్ ఈస్ ద రిక్వెస్ట్ మెథడ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ హియర్? ఐఎమ్ యూజింగ్ రిక్వెస్ట్ మెథడ్ ఈస్ హెడ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సెండ్ ఎ రిక్వెస్ట్ టు దిస్ with this URL, right? Yeah, now I am trying to connect. So once I connect, I will get the response. ఇక్కడ ఏమి ఇస్తున్నాను? What is that I am giving? URL లేదు మా href లో వాల్యూ నే కదా. What is this URL has? href value నే కదా. I am trying to connect to the server with that href value. I am trying to connect to the server with that href value. Now I am getting the response. Response code greater than 400 ఉంటే, రెస్పాన్స్ కోడ్ గ్రేటర్ దెన్ 400 ఉంటే, గ్రేటర్ దెన్ 400 అంటే ఏం? ఎర్రర్సే కదా. క్లయింట్ ఎర్రర్ అయినా 400 to 499, సర్వర్ ఎర్రర్ అయినా 500. ఎనీథింగ్ విచ్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ 400 ఉంటే, దట్ మీన్స్ దట్ లింక్ డజంట్ వర్క్, రైట్? అంటే URL ఉంది బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్. సో దెన్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్? బ్రోకన్ లింక్స్ డాట్ యాడ్, ఆ URL యాడ్ చేస్తాను. లేదు, గ్రేటర్ దెన్ 400 కాదా అనుకోండి, అది లింక్ వర్క్ అయినట్టే కదా. సో ఐఎమ్ యాడింగ్ ఇట్ వ్యాలిడ్ లింక్స్ లైక్ యాడ్ చేస్తాను. అంటే ఇప్పుడు
హెచ్ఎఫ్ ఎంటీ ఉంటే అసలు అది ఎంటీ. మోర్ దెన్ 400 ఉంటే అది బ్రోకన్ లింక్. మోర్ దెన్ 400 రెస్పాన్స్ కోడ్ 200 100 వచ్చిందంటే ఆ లింక్ ఈస్ వర్కింగ్ ప్రాపర్. అంటే అది లెస్ దెన్ 400 అయితే లింక్ ఈస్ వర్కింగ్ కరెక్టే కదా. ఎస్ ఆర్ నో? యా, అంటే ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను, ఇక్కడ ఇవన్నీ ప్రింట్ చేస్తున్నాను అనుకోండి. వాట్ ఈస్ ద టైం ప్రింటింగ్? లింక్స్ నాట్ హ్యావింగ్ హెచ్ఎఫ్ అట్రిబ్యూట్ ఏంటి ప్రింట్ చేస్తున్నాను. ఇవన్నీ రాసే బదులు ఇవి యాక్చువల్గా ఇప్పుడు మనం ఏం రాయొచ్చు, డైరెక్ట్లీ వాట్ ఈస్ దట్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద లింక్ నేమ్ ఎంటీ హెచ్ఎఫ్ ప్రింట్ చేసేయచ్చు కదమ్మా. వాట్ ఈస్ దట్ సార్? అలాగే రాస్తాను, ఎందుకంటే ఐ వాంట్ ఎవ్రీథింగ్ టు గెట్ ఇన్ న్యూ లైన్, రైట్? ఇలా ప్రింట్ చేస్తే అన్ని కంటిన్యూస్ గా వచ్చేస్తాయి. సరేలేండి, చేయొచ్చు కానీ లెట్ మీ ప్రింట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ న్యూ లైన్. సో ఇప్పుడు ఎంటీ అంటే హెచ్ఎఫ్ లేని లింక్స్ ఏమున్నాయి, బ్రోకన్ లింక్స్ ఏమున్నాయి, కరెక్ట్ వర్క్ చేసే లింక్స్ ఏమున్నాయి, యూ విల్ గెట్ ఆల్ దోస్ నేమ్. ఇది చేయమన్నాను నేను అసైన్మెంట్. ఆ రోజు నేను ఇచ్చింది ఏంటంటే ఒక వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు వర్క్ ఏ లింక్స్ ఏంటివి, వర్క్ ఆన్ లింక్స్ ఏంటివి అని అడిగాను. సో ఈ కోడ్ మీకు ఇంటర్నెట్ లో ఎక్కడైనా దొరుకుతుంది, దాని గురించి చదివితే యూ షుడ్ హావ్ అండర్స్టాండ్. సరే, ఇంకా జరుగుతున్నట్టు చాలా లింక్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ వెబ్ పేజ్ లో. స్టిల్ రన్నింగ్, రైట్? టోటల్ లింక్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 105 లింక్స్. Yeah. So links not having href attribute. href attribute లేని లింక్స్ ఉన్నాయి. సో లింక్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ వర్కింగ్, ఈ లింక్ వర్క్ అవ్వట్లేదండి. ఇది ఏం మరి ఈ లింక్ ట్రై చేద్దాం. ఇది ఈ లింక్ వర్క్ అవ్వట్లేదండి ఇది. సో వాట్ ఈస్ దట్ లింక్? ఇది వెబ్సైట్ వచ్చింది కదా, ఇది theregister.com. ఇది ఎక్కడ గూగుల్ నుంచి వెళ్తారు, రావట్లేదు అది. బట్ సేయింగ్ రైట్, లింక్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ accessible to Google. ఎందుకు గూగుల్ నుంచి రావట్లేదా? చూద్దాం. ద లింక్స్ విచ్ ఆర్ వర్కింగ్ ప్రాపర్లీ, ఇవన్నీ వర్క్ అయ్యే లింక్స్ ఇవన్నీ. మరి కూడా ఇక్కడ వస్తుంది కదా, డైరెక్ట్ గా టైప్ చేస్తే.
ఇక్కడ కదా ఉంది కదా href http support google.com యాక్సెస్ మరి దానికి ఇంటర్నల్ గా వర్క్ అవ్వలేదు అది సరే let it be there, but you understand the concept, right? What is this broken links and what is this concept here? Yes, sir. So ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ అసలు one way of doing is if the website itself is not at all working, దానికి ఎలా చేసాం ఇక్కడ రైట్ నౌ ఇప్పుడు వెబ్సైట్ వర్క్ అవ్వలేదు దీనికి ఎలా చేసాం ఇక్కడ హార్డ్ అసెట్ వాడామా ఇది Yes, sir. ఇక్కడ ఓపెన్ యూఆర్ఎల్ చేసాం యూఆర్ఎల్ ఓపెన్ చేసిన టైటిల్ హ్యాస్ ఇలాంటి వర్డ్ ఉంటే ఫ్లిప్కార్ట్ వెబ్సైట్ ఈస్ ఓపెన్ అయింది అసలు ఫ్లిప్కార్ట్ యూఆర్ఎల్ వర్క్ అవ్వలేదండి దేర్ ఇస్ నో పాయింట్ ఇన్ కంటిన్యూయింగ్ రైట్ అప్పుడు ఎలా చేస్తున్నాం బ్రోకెన్ లింక్స్ కాన్సెప్ట్ వాడడం వల్ల సార్ ఇప్పుడు ఎలా చెప్తారు హౌ డు యూ చెక్ దట్ లింక్ ఈస్ నాట్ అట్ ఆల్ వర్కింగ్ నో పాయింట్ ఇన్ కంటిన్యూయింగ్ రైట్ వాట్ ఐ కెన్ డూ what code I can do? Yeah, this type of code, right? Yeah, so ఇక్కడ base class లో before opening the URL. Before opening the URL, what is this class I created? HTTP URL connect again. Sir. So we are sending the URL. What is the URL? http://www. Facebook. URL is sorry Facebook. What is this? Flipkart. The Flipkart.com URL, we are trying to connect to the Flipkart URL and we'll get the response code, right? Yeah. So what is that object we have to create? HTTP response. Oh, some integer, right? So I need to get, sorry, what is that? Int, some response code equal to, I'm getting the response code, right? If response code greater than 400, how do you stop the execution of the program here? Actually, the continue over, the program should not continue. Actually, if Flipkart URL is not working, there is no point in continuing the program. How do you stop the execution here? System.exit. System.exit ఏమవుతుంది నార్మల్ గా మనం లూప్ లో బ్రేక్ ఏమవుతుంది it will stop the loop, continue after the loop, right? అదే system.exit అంటే కంప్లీట్ ప్రోగ్రామ్ స్టాప్ అవుతుంది కంప్లీట్ ప్రోగ్రామ్ will stop. Okay, right? Yeah, but these are all will throw in exceptions. Many exceptions వస్తాయి, so let us be handling it, right? Correct? Yeah. Response code greater than 400 means ఇక్కడ ఏది ప్రాబ్లమ్స్ ఒక్క నిమిషం
This will throw an error. Sir, let me write this code in the. Okay. Okay. So let us run this. Which file we have to run? I will try to run only in one browser. My time waste. Yeah, if it is opening URL, checking for it, and it is able to continue, right? URL work out, the title is matching, hard asset is also satisfied, it is able to continue. Right? Are but URL not working on. So Flipkart.com URL is not working. Yeah, stop Jason, close Jason. You know, right? For example, Flipkart.com ఇది కాదు ఇది అనుకున్నాం URL. But response code, if something is greater than 400, it stops, right? All together. I will continue then. Name the response code, let us print it. The response code let me check what is the response. Clearing the response code and value. Yeah, print why it did not print? Oh, URL ఏమి ఇచ్చింది ఇక్కడ? Flipkart.com తీసుకుంది. కానీ నేను ఇక్కడ వేరే ఇచ్చాను కదా. Flipkart.com ఇలా ఇచ్చాను కదా. ఓకే, అది ఓకే. ఈ URL ఓకే.
అవును, రెస్పాన్స్ కూడా ఎందుకు రాలేదు ఇది? మిస్ అయింది రైట్. ఇనిషియల్ గా 200 ఇచ్చాం మన రెస్పాన్స్ కూడా. Let me run it 1 minute. అసలు ఈ 2 లైన్స్ రాలేదు అసలు. ఓ ఓకే ఓకే. కనెక్టే ప్రాబ్లం ఉంది. ఇట్ కేమ్ టు ద ట్రై క్యాచ్ ఉంది కదా. గ్రేటర్ దర్ 400 అయినా ఎక్సెప్షన్ ఉన్న సిస్టమ్ డాట్ డెవలప్మెంట్ అని URL is wrong and yeah, ఇది ఈ 2 లైన్స్ రన్ అవ్వలేదు బికాస్ కనెక్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ ఫెయిలింగ్. Catch. Yes, connection itself is failing. It is coming to the catch. Catch లో ఇంతకు ముందు ఏం లేదు కదా. That's why it is coming here and continuing because it's a try catch లో ఉంది కదా. సో ఇప్పుడు గ్రేటర్ దాన్ 400 అయినా ఇట్ ఎగ్జిట్. వెల్ ఈ కోడ్ లో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే కనెక్టివిటీ ఇష్యూ ఉన్నా ఇట్ హ్యాస్ టు బ్రేక్. యా నౌ సీ దట్ because we run the program now. ఇది ట్రై క్యాచ్ వల్ల ప్రాబ్లం అయింది. ఏమైంది? URL is wrong and it stopped here. Okay, ఈ connect itself is failing because this URL itself is wrong, right? And it is coming to the catch and continuing. అది మనకి ఎలా తెలిసింది? ఇది కూడా కాన్సెప్టే. Right, this is also one topic you should understand. Let me remove it. ఇంతకుముందు ఏమైంది? ఇక్కడ ఏం లేదు కదా. This was the previous code, right?
Yeah, all of you, this was the previous code, right? Yeah, response code, either something greater than 400 is like this. Catch, there was no statement and I wrote like this. ఇప్పుడు ఇది రన్ చేస్తే ఏమైంది? Even the the URL is something wrong in the URL. Right? When we run the program, it is able to still continuing, right? Yeah, it is opening URL, it is able to continue, right? So how did we find? See, there is something wrong in the code. No? అంటే మనం రాసిన లాజిక్ లో there is something wrong. Yes or no? Yeah, Yes, how do sir. you find that there is a problem? Where is the problem? What is happening in the program? How do you know that? ఎక్కడ, which code you need to observe? ఇదే కదా, these are the lines of code I need to observe, right? What is happening here? ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ system.out.println and response code I'm trying to print. Console it was not printing, right? Console రాలేదు కదమ్మా. Yes, sir. Yeah, please, console also it was not printing, right? What is response? అంటే ఏదో something is happening and it did not understand what is happening. So then, అంటే ఎప్పుడైనా సరే ప్రోగ్రామ్ లో there is something mistake in the code and you are not understanding what is happening in the code. Then you can debug the code. What you can do? ఇదే ఎప్పుడైనా సరే మీరు ప్రోగ్రామ్ లో ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ అవుతుంది యాజ్ పర్ యువర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఆల్ కాంబినేషన్స్ అంటే దట్స్ ఓకే. అంటే మీరు పాస్ కండిషన్, ఫెయిల్ కండిషన్, రాంగ్ డేటా ఇచ్చిన, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఆల్ కాంబినేషన్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఫైన్, ఇట్స్ ఓకే. బట్ ఎక్కడో సమ్వేర్ సమ్ క్యాలిక్యులేషన్, సమ్ స్క్రిప్ట్ ఈస్ గోయింగ్ రాంగ్ అండ్ యూ ఆర్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్ వేర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ రాంగ్. ఓకే, దెన్ యూ కెన్ డీబగ్ ద ప్రోగ్రామ్. హౌ యూ కెన్ డీబగ్ ద ప్రోగ్రామ్? So whichever lines of code you want to debug from where. ఇప్పుడు మీరు ఒక 100 lines of code రాశారు. Line number 20 to 30 are 10 lines of code లో something is happening. Line number 20 to 30 are 10 lines లో something is happening and you are not understanding what is happening. అప్పుడు లైన్ నెంబర్ 20 దగ్గర బ్రేక్ పాయింట్ పెట్టండి. అట్ లైన్ నెంబర్ 20 పుట్టే బ్రేక్ పాయింట్. అంటే ఇప్పుడు now here I don't know what is happening in this code. So here I will put a one break point. Somewhere here you right click here. The blue color line is there. Right? Here you put a toggle break point. If you put break point here, break point is used to pause the program. Stop that, pause. Pause. Man video play pause chesi again play cheste malla it will continue from there. Sir. Stop cheste malla beginning nunchi raavali. Now pause is you are waiting there. You can continue from there. So break point is like a pause there. Okay. So first you have break point undali. First of all, where you have to pause. Where you have to pass. And if as I told you, line number 20 to 30 ekkada problem anukunte, line number 20 దగ్గర you put a break point. There you have to pass. Then ఇప్పుడు రన్ చేసే ప్రోగ్రామ్స్ ఏమో ఇవన్నీ టెస్ట్ ఎంజిన్ కాన్సెప్ట్ కదా. సో యూ హ్యావ్ టు రన్ ద XML కదా. సో యూ రైట్ క్లిక్ ఆన్ ద XML ఫైల్. What you do, you right click on the XML file. Here you have to say debug as test engine. Debug as test engine. అదే నార్మల్ జావా ప్రోగ్రామ్ అనుకోండి, విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎ మెయిన్ మెథడ్. ఏమో ఒక జావా ప్రోగ్రామ్ దెర్ ఇస్ ఎ మెయిన్ మెథడ్ ఉంది అనుకోండి, దెర్ ఇస్ ఎ మెయిన్ మెథడ్. ఇప్పుడు మీరు రైట్ క్లిక్ చేస్తే యూ హ్యావ్ టు సే డీబగ్ యాస్ జావా అప్లికేషన్. డీబగ్ యాస్, ఇది జావా కదా మెయిన్ మెథడ్, ఇలా జావా కదా. సో డీబగ్ యాస్ వాట్ యు కాల్ డీబగ్ యాస్ జావా అప్లికేషన్. బికాస్ ఇది రైట్ నౌ టెస్ట్ ఎంజిన్ కాబట్టి నౌ ఐ హావ్ టు రైట్ క్లిక్ ఆన్ XML ఫైల్. ఇది డీబగ్ చేయాలి. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డీబగ్ ఫస్ట్ బ్రేక్ పాయింట్ ఉండాలి. If there is no break point, it won't pass there. మీరు 100 lines రాసినా debug చేసినా all lines will execute as usual. You know it won't pass there. So అక్కడ వెయిట్ చేయాలి కాబట్టి you have to put a break. So now you right click on the program, debug as, debug చెప్పాలి, run కాదు. You have to say debug as test engine. Debug చేయండి. So when you run in debug mode, wherever there is a break point, అక్కడ పాజ్ అవుతారు. ఎక్కడైతే బ్రేక్ పాయింట్ ఉందో అక్కడ స్క్రిప్ట్ వెయిట్ చేస్తారు. Yeah. Now if you see here, the script is waiting here. Yeah, I could show you the script is waiting here where there is a break point. If break point దగ్గర వెయిట్ చేస్తుంది. Yeah. So when the script is waiting at the break point, what you can do is, ఇక్కడ విండో మెనూ నుంచైనా you can say show view. There is something what you call variables అని ఉంటాయి చూడండి. What you call variables, right? So variable also will display
వాట్ ఈస్ దిస్ వేరియబుల్ హ్యాస్. ఇప్పుడు రెస్పాన్స్ కోడ్ వాల్యూ ఏముంది రైట్ నో 200. ఇది యూఆర్ఎల్ ఏముంది స్ట్రింగ్ యూఆర్ఎల్. అది మనం అక్కడి నుంచి టెస్ట్ ఇంజిన్ నుంచి తెచ్చుకున్నాం కదమ్మా. ఎస్ఆర్ నాట్ ఎస్ఆర్సి టెస్ట్ జావాలో వీఆర్ కాలింగ్ రైట్. అది యూఆర్ఎల్ ఈస్ ఫ్లిప్కార్ట్. అది ఓకే. యా నౌ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చెక్ లైన్ బై లైన్ అండ్ సీ వాట్ ఈస్ హ్యాపెన్. ఇప్పుడు ఈ లైన్ ఏం జరిగింది, నెక్స్ట్ లైన్ ఏం జరుగుతుంది, నెక్స్ట్ లైన్ ఏం జరుగుతుంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, నౌ యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ రన్. దెర్ ఇస్ సంథింగ్ వాట్ యు కాల్ స్టెప్ ఓవర్ అని ఉందా. స్టెప్ ఓవర్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ టు ద నెక్స్ట్ లైన్. స్టెప్ ఓవర్ అంటే నెక్స్ట్ లైన్కి వచ్చి ఇక్కడ మళ్ళీ వెయిట్ చేస్తారు. ఇది ఇక్కడ ఇలాగే ఉంటుంది అన్లెస్ అంటిల్ మళ్ళీ నేను స్టెప్ ఓవర్ అంటేనే ఇట్ విల్ గో టు ద నెక్స్ట్. ఈ మిడిల్ లో మీరు ఏం చేయొచ్చు, యూ కెన్ సీ ఓ వాట్ ఈస్ దిస్ వేరియబుల్ హ్యాస్, వాట్ వాల్యూ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్. యూ కెన్ ఆల్సో చెక్ రైట్. అంటే మీ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూస్ ఏమున్నాయా, ఈ క్యాలిక్యులేషన్ లో ఈజ్ దిస్ ద వాల్యూ వాట్ యూఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్. అబ్జర్వ్ చేసుకోండి, టేక్ యువర్ ఓన్ టైం, అబ్జర్వ్ చేయండి. దెన్ యూ కెన్ గో టు ద నెక్స్ట్ లైన్ రైట్. స్టెప్ ఓవర్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ లైన్. కానీ ఇక్కడ నేనేం అబ్జర్వ్ చేశానంటే దీని తర్వాత ఇక్కడికి రావాలి కదా, ఇది రాలేదు. అది వాట్ ఐ అబ్జర్వ్. సో వాట్ హ్యాపెండ్ హియర్ వెన్ ఐ సే రన్, వెన్ ఐ సే స్టెప్ ఓవర్, ఇప్పుడు ఇక్కడికి రావాలి కదా నెక్స్ట్ లైన్ కు. స్టెప్ ఓవర్ ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ కమింగ్ టు driver dot get URL కు వచ్చేస్తుంది. Because this connect is giving a error. Because it is in a try catch block, it is not going to this line. It is coming to the catch block. Catch లో code ఏం లేదు కదా. It is coming after catch, it is continuing. So now I observed that this line is throwing an exception runtime. So it is not going to this line. అందుకే ఇది ప్రింట్ కూడా అవ్వలేదు కదా. That's what I found. అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? సో రెస్పాన్స్ కోడ్ 400 అయినా we need to stop. Well, ఈ కోడింగ్ లో కనెక్టివిటీ ఇష్యూస్ ఏమైనా వచ్చినా we need to stop right. కనెక్టివిటీ ఇష్యూస్ వస్తే we will go to the catch block. కాబట్టి ఇక్కడ catch లో ఏం చేద్దాం, URL is incorrect అని now also we will exit from the system. నాకు ఇవన్నీ ఎలా తెలిసాయి? When I debug the program, go through line by line, I came to know that this code is never coming to these two lines. It is directly there is a problem with connect because this URL is completely wrong right. There is a problem with the connect. It is directly coming to the catch. There is nothing in the catch, so it is coming to driver dot get you. మనకు తెలుసు కదా, even if any error in the try catch block, it will continue the program right. So ఇప్పుడు ఎలా చేసామో డీబగ్ చేస్తే we can. Okay, so let me stop the program. So ఇప్పుడు నేను what did I do after that? So I put what I call system.out.println for our message. What is that? URL is wrong. Now also I need to exit. So how do you exit from the system? System.exit of 0 నే కదా. So system.exit of 0 అంటే ఏమవుతుంది, కంప్లీట్లీ ప్రోగ్రామ్స్ విల్ స్టాప్. అదే బ్రేక్ అంటే ఏమవుతుంది, మనం లూప్ లో కానీ ఏదైనా ఇప్పుడు లూప్ లో ఆ రోజు మనం వెబ్ టేబుల్ లో రీడ్ చేసాం డేటా. యూ రిమెంబర్ దట్. అదేదో ఒక వెబ్సైట్ లో IPO సమ్ కంపెనీ నేమ్స్ ఐఎమ్ సర్చింగ్. ఇప్పుడు ఒక 100 వాల్యూ 100 రోస్ ఆర్ దర్ ఇన్ ఎ టేబుల్ రైట్. వెబ్ టేబుల్ 100 రోస్ ఉన్నాయి. ఐఎమ్ సర్చింగ్ ఫర్ వన్ ఆఫ్ ది వాల్యూ. ఫస్ట్ వాల్యూ రీడ్ చేశాను, TR of 1, TD of 1. ఆల్ ఆఫ్ యూ అండర్స్టాండింగ్? ఫస్ట్ రోలో ఫస్ట్ కాలం రీడ్ చేశాను. ఐఎమ్ కంపేరింగ్ మై వాల్యూ, నాట్ మ్యాచింగ్. మళ్ళీ సెకండ్ రోలో ఫస్ట్ కాలం ఐఎమ్ రీడింగ్, కంపేరింగ్, నాట్ మ్యాచింగ్. థర్డ్ రో, ఫోర్త్ రో, ఫిఫ్త్ రో, సిక్స్త్ రో. సిక్స్త్ రోలో మై వాల్యూ ఇస్ ఫౌండ్. నా వాల్యూ ఫౌండ్ అయిన తర్వాత ఐ విల్ డూ వాట్ ఎవర్ ఐ వాంట్. ఐ విల్ స్టాప్ దేర్ రైట్. మళ్ళీ రిమైనింగ్ 7, 8, 9, 10 till 100. What is the point in continuing? The value what you are searching is found in the sixth row. Once it is found, better stop. అప్పుడు లూప్ లో ఏం రాసి ఉండాలి, బ్రేక్ రాయాలి. బ్రేక్ అంటే ఏమవుతుంది, లూప్ లో బేస్డ్ ఆన్ కండిషన్ ఐ వాంట్ టు స్టాప్, నో పాయింట్ ఇన్ కంటిన్యూయింగ్ ద లూప్, దెన్ యూ కెన్ యూస్ బ్రేక్. అదే సిస్టమ్ డాట్ ఎగ్జిట్ అంటే కంప్లీట్లీ స్టాప్ ద ప్రోగ్రామ్ ఇట్స్. ఓకే, అది ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం. ఇప్పుడు నౌ ఇఫ్ యూ రన్ ద ప్రోగ్రామ్, ఇది డీబగ్ మోడ్ లో లేదు. యువర్ ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్ప్లోరర్ హియర్. సో విచ్ ఈస్ అవర్ ప్రోగ్రామ్ XML కదా. సో కనెక్టివిటీ ఇష్యూ వచ్చినా ఏమైనా సరే లెట్ us be exit from the system రైట్. ఇప్పుడు రన్ చేద్దాం నార్మల్ గా మీరు అని. ఇప్పుడు వెబ్సైట్ అయితే ఓపెన్ అయింది కానీ ఇట్ ఇట్ నాట్ ఓపెన్. సో అందుకని ఇక్కడ ఏమైంది, URL is wrong and it ఎగ్జిట్ అయిపోయింది కదా, కంప్లీట్లీ స్టాప్ రైట్. లేదు మీరు బ్రౌజర్ క్లోజ్ చేయాలంటే ఎగ్జిట్ చేసేసి driver dot quit అని చెప్పండి, బ్రౌజర్ క్లోజ్ అయ్యింది. అంతేగా, నో పాయింట్ ఇన్ ఓపెనింగ్ కీపింగ్ ద బ్రౌజర్ ఓపెన్ రైట్. ఎందుకంటే ఐ కంప్లీట్లీ గివ్ ఏ రాంగ్ URL. ఓకే, అర్థమైందా?
సో ఇలా అయినా చేయొచ్చు. మీరు రియల్ టైంలో ఇలాంటివన్నీ వాడాలి. 100% యూ హ్యావ్ టు యూజ్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఇన్ ద రియల్. బికాస్ ఇప్పుడంటే నేను ఇది రాంగ్ ఇచ్చాను కానీ మీకు రియల్ గానే సర్వర్ కనెక్టివిటీ ఇష్యూ ఉండి మీ టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ సర్వర్ యూఆర్ఎల్ కనెక్టివిటీ ఇష్యూస్ ఉంటే యూ విల్ గెట్ ఎనీ ఎర్రర్ విచ్ ఇస్ మోర్ దెన్ 400. లేదా సర్వర్ కనెక్టివిటీ ఇష్యూ 4 బిట్ అనే ఎర్రర్ బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్ అలాంటివి వస్తాయి కదా, డెఫినెట్లీ విల్ బి మోర్ దెన్ 400 ఉంటాయి. సో దెన్ యూ హ్యావ్ టు బెటర్ ఎగ్జిట్ ఫ్రమ్ ద program, right? No point in connecting if the URL is not at all. ఓకే, సో మీరు ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు డైరెక్ట్లీ అదే ఇంతకుముందు రాసేటప్పుడు అంటే మనం ఎవ్రీ ప్రోగ్రామ్ వాట్ ఇట్ వి డూ, ఇంతకుముందు రాసేటప్పుడు ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా ఏం చేస్తాం, వీఆర్ డైరెక్ట్లీ ఓపెనింగ్ ద యూఆర్ఎల్ డూయింగ్ ఆల్ ద థింగ్స్ బికాస్ వీ నో దట్ యూఆర్ఎల్ ఇస్ వర్కింగ్. కానీ రియల్ టైంలో ఏం చేయాలి, అసలు యూఆర్ఎల్ వర్క్ అవుతుంది లేదా చెక్ చేసుకోవాలి, దెన్ వీ హ్యావ్ టు కంటిన్యూ, అదర్వైజ్ నో పాయింట్ ఇన్ కంటిన్యూ. ఓకేనే, సో ఆ పేజ్ ఉందా లేదా, హార్డ్ అసెట్స్ వాడాల్సి వస్తాయి కొన్ని ప్లేసెస్ బికాస్ దిస్ ఈస్ అ మ్యాండటరీ ఆప్షన్. ఆ మ్యాండటరీ ఆప్షన్ మ్యాచ్ అయితేనే ఐ వాంట్ కంటిన్యూ, అదర్వైజ్ నో పాయింట్ ఇన్ కంటిన్యూయింగ్ అంటే హార్డ్ అసెట్స్ వాడుకోండి. అండర్స్టూడ్ రైట్? యా, సో లేదు మనకి రిజల్ట్స్ లో కావాలి ఆ మెసేజ్ అనుకుంటే మీరు సాఫ్ట్ అసెట్ రాసి అసెట్ అలా చెప్పండి, ఎట్లయినా ఓకే రైట్, ఎనీథింగ్ ఓకే రైట్. సో ఇవన్నీ ఇంప్లిమెంట్ చేయండి ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు. ఈ వ్యాలిడేషన్స్, యూఆర్ఎల్ వర్క్ అవుతుందా లేదా. ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూలో ఇలాంటివి కూడా అడుగుతారు, కానీ గో విత్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పీపుల్ దే విల్ ఆస్క్ యూ. ఫ్రెషర్ అయితే నార్మల్గా ఏదో కోడ్ రాయమంటారు, కానీ కొంచెం ఒక 2 years అట్లా 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నప్పుడు దే మే ఆస్క్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. సో హౌ డు యూ చెక్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇఫ్ యూఆర్ఎల్ ఈస్ వర్కింగ్ ఆర్ ఇఫ్ యూఆర్ఎల్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్, నో పాయింట్ ఇన్ కంటిన్యూయింగ్, రైట్? హౌ డు యూ చెక్? సో ఎంటైర్ కోడ్ మిమ్మల్ని రిమెంబర్ చేసుకోమని కాదు, కానీ you have to say that yeah we will write vertical HTTP request, we will send that URL. First of all, if the response code is greater than 400, we'll exit from the system, otherwise we will get the URL continue. Concept ane cheppali kada interview lo, you need to give the logic, right? Alanti cheppa. Okay, or sometimes if the URL is opened successfully, then I can check the title. If the title contains some word, then I will continue, otherwise I will exit. So for that I will use hard asset or we will use in our program. And maybe the logic 1 or logic 2, something like this type of things we will use. Concept chepte, then they know that yes, you know the concepts or not. What concept to use, what place. Okay. ఇది ఓకే కదా. సో హియర్ వి రోట్ వాట్ ఇట్. Oh. Yeah, is it okay, my online people, participants, please? Are you understanding everyone what we discussed till now? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, so మీరు రియల్ టైమ్ లో చేసినప్పుడు ఇలాంటివన్నీ ఇంప్లిమెంట్ చేయండి ప్రోగ్రామ్, రైట్? Well, ఇంటర్వ్యూలో అడిగినా you say like this, right? Now I created 2 tests కదా. ఇప్పుడు నేను రన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, what is happening? It is executing first on Firefox, then it is running on Second Chrome. Correct URL ఇస్తాను ఇక్కడ, ఏదో for our understanding purpose I gave, కానీ now I will give what I call URL. URL పాస్ చేద్దాం. What is that? మనం ఇచ్చిన URL పాస్ చేద్దాం, ఇదే పాస్ చేద్దాం. ఇప్పుడు URL వర్క్ అవుతుంది కదా, అంటే ఇట్ షుడ్ కంటిన్యూ, రైట్? సరే, ఇప్పుడు రన్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్ ఆన్, అబ్జర్వ్ ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ ఫైర్ ఫాక్స్ మీద రన్ అవుతుంది, దెన్ ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్ ద సేమ్ ప్రోగ్రామ్ ఆన్ Chrome, రైట్? ఇప్పుడు రన్ అవుతుంది కదా. నౌ ఇట్ ఈస్ a correct URL, it is working, right? See, first it is running all the 3 tests on Firefox, then it is running on Chrome, right? Not like this. I don't want to waste my time like this. I want to run, ఇది వేరే బ్రౌజర్, ఇది వేరే బ్రౌజర్ కదా, let it run them parallelly. Let both the tests run, ఒకటి Firefox మీద రన్ అవుని, Chrome మీద రన్ అవుని. Why do you waste our time? So then you can also write suit name equal to something. So here you use one word, parallel equal to test. Parallel equal to test. Test run parallel గా రన్ చేయమని చెప్పి, then both the tests will run in parallel.
but Firefox run అవుతుంటది, Chrome also will be running. Then you can save your time, right? So how do you run them in parallel? Parallel equal to yes. So run the XML file now. Setup is called అవుతుంది. ఇక్కడ Firefox ఓపెన్ అవుతుంది, Chrome also going, right? Firefox లో కూడా వస్తుంది, Firefox is opening, Chrome కూడా రన్ అవుతుంది. Chrome లో కూడా Chrome రన్ అవుతుంది, Firefox పాటి Firefox. ఇక్కడ URL ఓపెన్ అయ్యి దాని పాటి here also it is opening and doing it. Understood, right? Okay, how it is doing both, right, on Firefox as well as on Chrome. It is doing both, right? News result okay sorry final గా అన్ని అయిన తర్వాత సేవ్ అవుతుంది కదా, మిక్స్ ఉండొచ్చు అప్పుడు ఒకటి టెస్ట్ అటు ఇటు, బట్ రిజల్ట్స్ ఉంటాయి కదా, రైట్? అంటే ఫస్ట్ ఇందుకు ముందు ఎలా ఉన్నాయి, ఫస్ట్ 3 రిజల్ట్స్ అన్ని Firefox, నెక్స్ట్ 3 రిజల్ట్స్ Chrome ఉండేవి కదా, ఇప్పుడు మిక్స్డ్ ఉంటాయి ఎందుకంటే ప్యారలల్ గా రాసేస్తూ ఉంటారు కదా రిపోర్ట్, అది ఫస్ట్ రాస్తాం, ఏదైనా మనకు అర్థం అవుతుంది కదా ఏది ఎక్కడ. That's okay, I will stop here. Now it is running both, right? Both Firefox as well as Chrome, it is running in parallel. Okay, right? So what is the keyword you are using to run all the tests together? So parallel equal to test and write, it will run all together in parallel. Okay, right? Okay. So this is all what you have to understand in TestNG reports, these concepts, right? So what we learned today, assert statements we learned, soft assert, Hard assert. yeah. So how to run the test in parallel, right? Yeah. It's okay. Okay. So let it be, so till here. So please you complete that SAS demo project, right? Please by Okay. this weekend you can complete. Next week I will give one more project like that. Over 2-3 scenarios I will give on another website. If you chase the similar way, you will get an idea, right? How to set up, how to do the coding. Then you'll do on one more project. Then at least you will be in a comfort, right? Okay, this is all